You're hearing that. What do you think of any beautiful illustration or something? Yeah, now I am preaching in English for a short time, so you don't need to wear this one now. Getting lives by abandoning that. When you are listening to that, what do you think of? Is there anything you can recall or remember? Maybe the history or something? No? No? Okay. By my memory, I think the beautiful illustration and example is that which was made by our wonderful Admiral Sun Shin Lee. I think among 4,000 or 5,000 years of Korea, you may have the same thing in China. The best remembered and respected one, I think, is Admiral Lee, Sun Shin Lee. In the history of Admiral world, in the world, I should say, that victory has never been found again by anybody else. With any kind of situation and with any kind of material, he got victory. He has never been defeated. Even by just 12 ships, he was able to, win against the maybe at least several hundred or thousand ships of Japan. And his motto was, if you want to live, you will die. If you want to die, maybe for the righteousness or for his kingdom, his country, he will live. And it was proved by his life. And because I am glad, because I can illustrate that, I can easily approach you and explain you what has happened when you decide to die for the righteousness and for the kingdom of himself. And now we can apply that into our lives of our faith. If you want to live for yourself, you'll die. But if you want to die for him, Jesus, and God, who created and who has sent us, his son Jesus, to die for us on the cross, to pay our penalty of sin, then you will live perfectly and eternally, physically and spiritually. Amen. Amen. This need maybe more explanation. And I could find two ways to understand it better. One is by loving Jesus more than anything else, even than your life. By practicing that, we can understand better that gaining our lives by abandoning that. Okay? And the second item we have to look at is that by carrying the cross of ourselves, we can understand this wonderful principle spiritually. And the conclusion is very important. Conclusion is that if you do that, God will give you conclusion. Okay, let me read the 39 again. This one is very important for us to understand and decide to follow. Whoever finds his life, he loses it, and whoever loses his life for my sake will find it. And at the same time, you will be blessed at the same time, not only spiritually, but also physically at the same time. As far as your aim and purpose of your life is to those of God, if it is consented, if it is equalized with those of God, then you will be blessed spiritually as well as physically. 여러분, 우리가 마태복음 10장 마지막 부분을 세밀하게 살피고 있습니다. 오늘 지난 시간에 우리가 복음이 들어가면 분쟁이 일어날 것을 제가 설교했습니다. 그것은 물론 여러분들이 잘 아시는 것처럼
영적으로 따져서 사탄의 지배를 받고 사탄의 세계에 있던 겉으로는 아무렇지 않아 보이지만 영적으로 그렇게 사탄의 휘하에 있던 세계가 우리의 생명이 되시고 빛이 되시고 우리의 참다운 의가 되시는 예수님이 들어감으로 말미암아서 자연히 분쟁이 생겨지고 분란이 생겨지고 그리고 큰 싸움이 일어날 수밖에 없다고 하는 것을 설교했습니다. 그러나 결과는 그것을 당연히 여기고 참고 주님의 방법으로 주님의 사랑으로 기다리며 위에서 기도하고 끝까지 축복하면 마침내 가족들도 참 진리를 깨닫고 먼저 믿은 사람의 example을 보고서 그의 아름다운 삶, 예수님적인 삶, 하나님적인 삶, 사랑의 삶을 보고서 다 돌아와서 마침내 큰 축복과 위로와 평강과 기쁨과 하늘의 그 하늘나라의 아름다운 천국의 삶이 이루어지는 줄로 믿습니다. 우리 예수님 정말 철저한 분이셔요. 우리 예수님 완벽한 분이셔요. 우리 예수님 우리를 위해서 주실 때 뭔가 다 주셨어요. 남김없이 다 주셨어요. 하나도 남김없이. 어떤 분들은 그런 이야기를 하시대요. 이 십자가에 죽으실 때 창을 맞으심으로 말미암아서 옆구리에 있던 모든 것이 다 쏟아져 나갔다. 고통이 너무 심각하고 너무너무 이 아픔이 처절하시면 이 피가 분리가 돼서 물이 된대. 다 쏟아져 나갔어요. 완벽하게 헌신하신, 완벽하게 주신, 완벽하게 속죄를 이루신 예수님만이 이 명령을 하실 수 있는데 이 말씀 막상 대하면은 당황돼요. 아니 어떻게 아버지 어머니보다 자식 사랑하는 아들 딸보다 예수님을 더 사랑하란 말이냐. 정말 이해가 안 되는 일이에요. 그런데 마지막 결론을 제가 제목으로 달았는데 죽음으로 사는 생명, 잃어서 얻는 생명. 제가 방금 영어로 말씀드렸습니다만 여러분들 그런 그 재미있는 그런 거 있잖아요. 죽고자 하면 살고 살고자 하면 죽는다. 누가 한 말이에요? 이순신 장군이 한 말이에요. 저는 5천년 역사 동안에 이순신 장군처럼 존경받으시고 그리고 그분처럼 완벽한 삶을 사는 분은 안 계신다고 생각해요. 정말 그분은 세계의 이 해군 역사상 유일하게 말도 안 되는 그러한 상황에서 모든 전쟁을 승리로 이끈 유일한 분입니다. 한국에서만 유명한 게 아니라 세계적으로 유명한 분이에요. 양심 있는 모든 해군 연구가들은요 다 애드머럴리 이순신 장군 다 칭찬하고 존경합니다. 근데 그분의 모토가 뭐냐면은 살고자 하면 죽고 죽고자 하면 산다. 나라를 위해서 사랑하는 친구를 위해서 원균이를 그분이 얼마나 사랑했는지 그 기록이 안 나와 있으니까 모르겠어요. 자기를 모함해서 다 감옥 가게 한 사람. 나라를 위해서, 친구를 위해서, 사랑하는 부하들을 위해서 목숨을 내놓으면 산다는 거예요. 그래서 우리는 오늘 이 말씀을 이해하기가 참 쉬워요. 좋은 원더풀 히스토리를 가지고 있기 때문에 똑같은 역사가 더 강력하게 영적으로 우리에게 적용됩니다. 너희가 살고자 하면 죽고 나를 위해서 너희가 목숨을 내놓으면 죽고자 하면 너희가 살 것이다. 놀라운 말씀. 어떻게 그 말씀을 이해하고 받아들여야 돼요? 두 가지 방법인데 가만히 자꾸 연구해보니까 두 가지 방법을 우리에게 가르쳐주셨는데 하나는 예수님을 더 사랑함으로 이 일을 할 수 있어요. 예수님을 더 사랑함으로. 더 사랑. 놀라운 말씀이죠. 다시 말씀드리지만 우리 부모님 바꿔서 표현하면 나를 너희 아버지 어머니보다 더 사랑하라. 그런 사람이 너에게 합당한 사람이고 나의 참 제자가 될 수 있는 사람이고 나의 참 친구고 내 신부가 될 거다. 이런 의미예요. 여러분들 생각해 보세요. 세상에 아버지 어머니처럼 좋은 분들이 어디 계셔요? 아버지 어머니처럼 저보다 훨씬 열악한 환경에서 훨씬 고생하시면서 여러분들도 그러시지만 저도 마찬가지예요. 어머니를 생각하면 아버지를 생각하면 감격의 눈물밖에 안 나와요.
그리고 어떻게 그렇게 사실 수 있었을까? 당신의 생활은 하나도 없고 일생 희생하기 위해서 자식들을 낳고 기르기 위해서만 그렇게 태어나신 분들처럼 살아야 되는 분들처럼 사셨어요. 자기는 없었어요. 요즘 사람들은 나도 있고 내 이익도 있고 내 삶도 즐길 수 있어야지. 그러면서 부모님도 좀 떼어놓고 자식도 좀 떼어놓고 그런 경향이 조금 있어요. 다는 아니지. 근데 저희 아버지 어머니 여러분들도 마찬가지지만 우리 아버님 어머님 생각하면은요 정말 그렇게 사셨기 때문에 지금 생존해 계신다면 더 많이 사랑해드리고 더 많이 안아드리고 더 많이 효도할 것 같아요. 다 그 쓸데없는 어리석은 사람들 생각이죠. 뭐 계실 때 잘했어야지. 근데 예수님 말씀하시기를 그런 부모님들보다 나를 더 사랑하래요. 나를 더. 이게 무슨 말이에요? 이 말이나 되는 거예요. 그런데 그걸 받고 편하면 그만큼 하면 너희들이 참 진리를 깨달을 거예요. 그만큼 하면 너희가 참 이 기독교가 뭔지 알 거라는 거예요. 그만큼 하면 내가 너희를 위해서 아낌없이 전부를 다 준 것을 알 거라는 거예요. 이게 역설적인 진리입니다. 사실이고 체험이 되어지는 사실이에요. 기독교는요 체험의 종교예요. 그냥 뭐 이론으로만 끝나고 아이 뭐 그거 뭐 아는 거 이게 아니에요. 알면은 마음에 깨달아져서 감격이 생기고 눈물이 생기고 어쩔 줄 모르는 게 기독교적인 참 신앙입니다. 동시에 여기서 아파하고 괴로워하고 고통스러워하고 정말 감기의 눈물을 흘릴 뿐만 아니라 동시에 손과 발에 옮겨져서 그의 삶이 오늘도 우리 장로님 잘 기도해 주셨잖아요. 예수님적으로 변해버려요. 하나님같이 달라진다고요. 그러니까 이 기독교가 진리요 기독교가 무엇은 파워풀한 것이고 그리고 이 기독교의 진리가 가고 사랑이 갈 때 아무것도 그 앞에 견딜 수 없는 거예요. 아멘 할렐루야 아멘 아멘 할렐루야. 부이 들리면 아멘 소리가 자꾸 나오셔야 돼요. 할렐루야. 예, 우리 황건사님 우리 교회 꼭 필요한 분이셔요. 그러면 계속 여기 계실지 누가 알아요. 예, 할렐루야. 예, 그 다음에 이제 자식들 여러분들 다 경험해 보셨잖아요. 자식 하나 나면은 이 아이가 자라고 조금씩 기어다니고 걸어다니고 좀 이상한 일 하면은요 세상에 내 새끼만 그러는 줄 알아요. 모든 부모들이 다 그래요. 어찌면 그렇게 한결같아요. 참 죄송합니다. 요즘 젊은 사람들 참 자기 중심적이고 이기적이죠. 옛날 세대에 비해서 자꾸 그렇게 되는 것 같아요. 어쩔 수 없죠. 어떡하겠어요. 그런데 심지어 형편없는 삶을 살고 마음대로 자기 인생을 굴리면서 타락하게 살아도 뱃속에 아이가 생기고 그 아이를 낳고 미혼모 자식이죠. 그런데도 하나님이 주신 그 모성애 때문에 이 아이를 얼마나 사랑하는지 몰라요. 여러분들 많은 스토리를 들으십니다만은 타락했다가 잘못했다가 인생 길을 잘못 들었다가도 자식 내가 잘 기르기 위해서 한번 제대로 살아봐야지 그런 사람 많이 있어요. 눈에 넣어도 안 아파요. 이 가장 적절한 거예요. 제가 설교를 준비하면서 뭐라고 써야 될까? 눈에 넣어도 안 아파요. 아들, 딸. 그런데 그 애들보다 나를 더 사랑해요. 하나님의 엄미하신 명령입니다. 다시 말씀드립니다. 하나님 쓸데없는 말씀 하시는 분 아니에요. 효과 없는 말씀 하시는 분 아니에요. 아무렇게나 하는 말씀 아니에요. 그저 당신은 이기적으로 권위만 세우시고 그리고 나 마음대로 할 때가 너희들 내게 복종해 이게 아니에요. 그만큼 하셨기 때문에 그래요. 그 말씀 하실 수 있는 유일한 분이셔요. 생명을 바치셨어요. 생명을 바치셨어요. 내가 지고 가야 될 십자가를 지셨어요. 걸음걸음 떨어지는 핏방울 이 가시관에서 방울방울 떨어지는 그런 빗방울. 그래서 여러분들과 저는 계속 기도하고 있잖아요. 하나님, 저 위에서 십자가 지시고 갈보리산 올라가셨는데 걸음걸음 넘어지며 엎어지며 자빠지며 고통당하셨는데 갈보리산 위에서 십자가를 지시면서 그 못질을 당하시고 손에 발에
그리고 그곳에 세워놓은 말에서 숨도 제대로 못 쉬면서 끝까지 당신을 핍박하고 못 받고 조롱하는 사람들에게 그들의 죄를 용서해 주라고 하셨는데, 내가 당해야 될 일을 하셨는데, 하나님, 내가 십자가를 생각하기 바라면 눈물이 좀 나오게 해주십시오. 가슴이 미어지는 일이 생기게 해주십시오. 십자가를 생각만 하면 어찌할 줄 모르는 뜨거운 감격과 사랑의 눈물이 내 눈에서도 좀 나오게 해주십시오. 그래서 그렇게 기도하는 거예요. 그렇게 할 때 우리는 압니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 무슨 말씀으로 좀 더 이해를 도와드릴 수 있을까 생각하다가 아브라함을 생각났어요. 아브라함 생각하니까 이해가 좀 더 되려고. 왜냐하면 여러분 다 아시죠? 아브라함 75세 부름받았습니다. 그에게 손수 그 몸에서 태어나서 모든 이 민족이 생기고, 그리고 그 민족으로 해서 세계 민족이 다 복받게 하겠다고 그러셨어요. 그런데 그 일이 이루어지기 전에 시간이 많이 갔습니다. 답답하니까 하나님은 언제 나에게 후손 주십니까? 저 엘리에셀이 그런데 여러분들 잘 아시지만 24장에도 보시면 얼마나 성실한 분입니까? 얼마나 사랑하는 아들 이삭에게 며느리를, 그의 아내 며느리를 구하기 위해서 아브라함 대신 얼마나 충성하고 얼마나 단 하루도 쉬지 않고 바로 가겠대요. 하여튼 그 인격을 하시죠. 그러니까 하나님, 저 엘리에셀이 제 후계자입니다. 뭐 별 이야기를 다 했죠. 하다 또 안 되니까는 아내가 이야기해서 하갈이라고 하는 애굽 여종을 취합니다. 그래서 아들을 낳았습니다. 이스마엘입니다. 그런 어마어마한 과정을 겪어서 책망받고 얻어터지고 또 자기의 태도를 고치고, 특별히 하갈을 취한 다음에 하나님은요 14년 동안 나타나질 않았어요. 내가 어쩌면 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 내가 너 신앙 그거밖에 안 되는 걸로 난 몰랐다. 난 너 상대 안 할 거야. 그러시는 것 같은 그런 모습이에요 사실. 그런데 그렇게 다 지났습니다. 하나님 너그러운 분이시고 사랑하는 분이시니까 이해하고 사랑하고, 그리고 기다리다가 찾아와서 내년 이맘때 아들을 낳을 거야. 네 몸에서 아들을 낳을 거야. 그래도 안 믿고 웃었잖아요 사라가. 그런 모든 과정을 다 통해서 아들을 낳았습니다. 자기 몸에서, 죽음 같은 몸에서 아들이 나왔습니다. 그럼 된 거죠. 그럼 됐죠. 하나님의 은혜와 능력과 사랑은 한이 없으십니다. 위대한 기적이 나타났습니다. 할렐루야. 그러고 살게 하시면 좋잖아요. 그런데 하나님이 뭐라고 그러셨어요? 그 아들 죽여서 나한테 바치라고 그러셨어요. 그동안 연단도 길고 그동안 훈련도 말할 수 없고, 그리고 하도 기가 막힌데 겨우 마지막에 신앙의 합격에서 아들을 주셨는데, 감격 써서 이 아들하고 잘 살고 이 아들 잘 길러서 후손들 하나님의 명령대로 다 터뜨려서 모든 민족이 복되게 했으면 좋겠는데, 하나님은 내 아들 나에게 바치라 말씀하셨어요. 왜 그러셨어요? 하나님보다 더 사랑하는 건 있을 수 없다는 거예요. 사랑은 독점적인 겁니다. 그렇잖아요? 누가 내 아내가 그저 동포 해발량 그러한 마음을 가지고서 어느 남자든지 사랑한다 좋아할 사람 누가 있어요? 그게 무슨 사랑이에요? 그러니까 하나님의 사랑이 그렇게 적용되는 거예요. 그대로 너와 나는 하나다. 너와 나 사이에는 아무것도 개입될 수 없어. 아무것도 개입이 되면 안 돼. 그래서 하나님이 말씀하시는 거예요. 너 보니까 말이야, 너와 나 사이에 네 아들 때문에 좀 금이 가려고 그러는 것 같아. 바쳐. 너와 나 사이는 영원한 하나야. 아무것도 그 사이를 깰 수 없어. 그렇게 말씀하신 거예요. 참. 아브라함이 위대하죠. 말이나 되는 이야기예요. 믿음이라고 하는 것은, 사랑이라고 하는 것은, 하나님을 뜨겁게 사랑해서 내가 그분과 하나 되어야 된다는 이 의욕은 그만큼 강렬한 거예요. 데리고 와서 모리아산에서 다 마음 준비했습니다. 하나님 개입하지 않으셨으면 진짜 찔러 죽였습니다. 그리고 각을 떠서 하나님께 번제 바쳤습니다. 하나님, 제가 하나님을 더 사랑합니다. 하나님, 제가 더 하나님 사랑합니다.
하나님 참 어떻게 생각하면 이기적이시지만 그러나 절대 이기적인 분이 아니셔요. 그냥 마음 알아보고 싶으셨던 거예요. 하나님 맞습니다. 하나님과 나 사이에 무엇이 개입할 수 있습니까? 내 생명보다 더 중요한 내 아들도 아닙니다. 하나님. 그러니까 하나님이 막 급히 부르시잖아요. 아브라함아, 네 자신 아들에게 손대지 마. 저기 보면 말이야, 수양이 이 가시에 걸려있어. 갖다 대신 제사 드려라. 그러면서 하신 말씀이 뭐예요? 이제야 내가 나를 사랑하는 줄 알겠다. 다시 말씀드리면 사랑은 독점적인 거예요. 여러분과 저도 마찬가지. 하나님 사랑한다고 하면서 그 사이에 어떤 거라도 개입되는 걸 하나님은 절대 용납 안 하십니다. 그것이 뭡니까? 그것이 명예입니까? 물질입니까? 친구입니까? 자식입니까? 부모입니까? No. 두 번째는요, 이 말씀을 이해하기 위해서 하나 더 예를 들어주는데, 자기 십자가 지면 죽어서 사는 생명의 뜻을 알 수 있어요. 십자가 지면. 십자가 진다는 게 간단한 게 뭐예요? 주님 위해서 손해보는 거예요. 예수 믿기 때문에 불이익을 당하는 거예요. 여러분들, 제 양심과 여러분들께 묻습니다. 여러분들은 예수님을 위해서 어느 정도 손해보셨습니까? 얼마나 손해보셨습니까? 주님이 원하시는 거라고 생각해서 내 가지고 있는 모든 걸 얼마나 포기해보셨습니까? 바클레이가 정말 자세히 잘 써서 제가 그대로 이 번역해서 가져왔습니다. 과연 우리는 지금 이 핍박이 없는 시대에 예수님을 위해 무슨 손해를 보고 살고 있으면 이건 제 말이고요. 개인적인 야망이나 안일이나 편안을 추구하며 즐기는 일이나 성취된 화려한 이력이나 그가 가진 꿈이나 혹은 자기의 뜻 등 이 모든 것이 예수님과 상관이 없다면 과감하게 버리는 것이 바로 십자가를 지는 것이라고 설명을 했습니다. 저는 설교학을 가르치고 후배들을 격려하는 경우가 많이 있습니다. 이렇게 제가 말합니다. 여러분, 적용을 3분의 1을 하십시오. 그리고 설교를 듣고 교회 문을 나설 때에 듣는 청중들이 최소한 하나, 둘, 셋 손가락을 꼽으면서 지금 이 순간 설교를 들은 다음에 내가 고쳐야 될 것이 무엇인가 하나, 둘, 셋 세 개 돌긴 해야 될지 두 개 될지 그거는 자신의 적용하실 일이지만 분명히 그것을 가지고 교회 문을 나가게 해주십시오. 강력하게 이야기합니다. 여러분들 묻습니다. 여러분들 주님 위해서 희생하고 계시죠? 알아요. 주님도 하실 거예요. 그런데 얼마나 과감하게 하십니까? 얼마나? 우리에게 좋은 거 많이 있어요. 개인적으로 버리기 어려운 건 많아요. 근데 주님을 위해서라면 그걸 다 버리고 십자가 져야 된대. 그렇게 하면 주께서 그냥 두지 않으시죠. 이르면, 포기하면, 내놓으면, 내려놓으면 하나님이 더 많이 주셔요. 그것을 위해서 하는 건 아니지만 하나님은 그만큼 풍성하신 분이시고 그리고 우리를 그렇게 사랑하는 분이셔요. 아멘이시죠. 한마디만 하고 마칩니다. 여러분, 이런 말씀은요, 순교의 세계에서 이해될 수 있는 잘 적용되는 강력하게 능력으로 나타나는 것 같습니다. 순교하지 아니하면 어떻게 이 기독교가 적용되고 한국도 마찬가지죠. 지금 잠시 비틀거리고 있지만 하나님 이번 기회에 깨어나게 하시라고 저는 믿어요. 날마다 기도하고 있어요. 회개하게 해주시라고 기도하고 있어요. 한국도 마찬가지입니다. 수많은 순교자들의 피가 한국 강단에서 흐르기 때문에 하나님이 성장시켜주지 아니하실 수 없다고 그랬습니다. 북한은 더 그렇습니다. 지금까지도 1972년 이야기입니다. 김일성 명령에 의해서 평양에서 개성까지 고속도로를 놓으라고 했습니다. 자연히 그저 작업을 하는 사람이 길을 다시 닦기 위해서 다니죠. 어느 곳에 가니까 이 불도저인지 하여튼 길 나오는 무슨 기후가 툭 꺼진 대로 내려가는 거예요. 깜짝 놀랐어요. 아니 이 길에 무슨 왜 그럴까? 놀라서 스톱을 하고 내려가 보니까는요, 그곳에 굴이 있어요. 굴이 있어요. 사람이 판 굴이 내려가 봤습니다. 참으로 놀라운 일이 있었습니다. 한 20여 명이 그곳에서 사는데
문명을 완전히 등지고 다 머리가 길어가지고 엉덩이까지 내려온 희한한 사람은 사람인데 한 20여 명이 거기서 살고 있는 거. 물론 예수 믿는 분들이었죠. 하도 기가 막혀서 당국에 고발했습니다. 다 붙들려와서 사형당하게 됐습니다. 얼마나 공산주의자들이 이 종교를 우습게 여기고 우스운 게 뭐예요? 적이라고 생각하고 말살하려고 하는 이걸 모르고서 그만 이야기하겠습니다. 한국 상황 아시죠? 몰라서 그러겠죠. 정신 버섯 차려야 됩니다. 하나씩 죽입니다. 3, 4천 명이 모여 있습니다. 그 20명 식구 중에 두 아이가 있었습니다. 13살, 14살짜리. 13살짜리가 먼저 나와가지고 아마 왜 그 애를 죽였는지 모르겠어요. 목을 탑니다. 애가 어리니까 13살짜리니까 죽으면서 막 부릅니다. 엄마를 부르니까는요, 이 형집행관이 많은 사람들에게 소리를 지릅니다. 야, 엄마 만나게 해줄까? 이 얘 엄마 어디 있어? 그러니까 엄마가 나왔어요. 3, 4천 명이 쳐다봅니다. 이 아이에게 엄마가 나와가지고 이렇게 말씀합니다. 얘야, 너 지금 하나님 만나러 가는데 왜 이렇게 소리를 지르고 악을 쓰고 그래? 엄마 죄송합니다. 예쁘게 죽어야지. 뭐 이 세상에 있는 어떤 거 아무런 관심 없는 처럼 오직 하나님만 생각하면서 말씀해요. 하도 그러니까 기가 막혀가지고서는 이 형집행관이 이 의자에다 놓고서 이렇게 밧줄을 매놨는데 툭 쳤어요. 이걸 자꾸 대롱대롱. 마지막에 이 엄마가요, 이 아이에게 뭐라고 하셨냐면은, 너 이 아저씨 미워하면 안 돼. 알겠습니다. 그러고 죽었어요. 둘째 아이가 나왔습니다. 14살짜리. 얘는 그래도 형이라 그런지 좀 의젓했습니다. 엄마 고마워. 뭐가? 엄마 나 천국 가게 해주셨잖아. 그래. 좀 이따 만나자. 이 아이가 형집행관에게 이렇게 말합니다. 아저씨가 우리 동생 죽였고 나 죽일 거고 우리 엄마 죽일 건데 그래도 아저씨를 사랑하는 사람이 있습니다. 개면적으로 누가? 예수님. 예수님이 아저씨를 사랑하십니다. 그리고 다 죽어갔어요. 마지막에 그 리더가 되시는 김용태 목사님. 그 목사님이요 발가벗김을 당했습니다. 그리고 눕혔습니다. 그리고 이 큰 불도저를 가지고서는요 발끝에서부터 저 머리까지 밀어버립니다. 점점 이 바퀴가 돌아가서 몸이 죽어가는데 그분의 입에서 나온 찬송이 뭔지 아십니까? 내 구주 예수를 더욱 사랑. 숨질 때 비는 말 들으소서. 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑. 너무 충격을 받았어요. 충격을 받았어요. 그런데 하나님이 얼마나 영광을 받으셨을까요? 잔인하신 하나님입니까? 아니에요. 다시 말씀드립니다만 이 세상에서 우리에게 그것을 요구할 수 있는 분은 단 한 분밖에 안 계십니다. 예수님. 왜요? 나를 위해서 십자가에 죽으시고 그 많은 내가 당해야 될 그런 십자가에 그 모든 고통을 대신 당하셨고 완벽하게 주셨기 때문에 오직 그분만이 우리에게 요구하실 수 있어요. 우리가 미워서요? 우리가 죽기를 원해서요? 우리가 망하기를 원해서? No! 제대로 살게 하시기 위해서 천국에서 영광스러운 모습으로 영원히 그분과 함께 잔치하고 그분을 찬양하게 하시기 위해서 그리고 그것이 지상에서도 그대로 체험되어지며 많은 사람들에게 이것이 살 길이고 사단의 세계를 멸망시키고 다 깨버리고 오늘도 저는 이슬람 사람들 위해서 기도했어요. 속상해요. 모르고 사단에 의해서 그토록 이 기독교가 핍박을 당하고 기독교가 이 물리침을 당하고 하나님 언젠가 그들이 다 그 못된 사단의 괴계를 깨버리고 주님께로 돌아오게 하시옵소서. 기도했어요.
반드시 하실 겁니다. 여러분, 죽고자 하면 살고자 하면 죽는데 주님을 더 사랑하면 이해가 돼요. 저 다윗 이야기도 생각을 했는데 시간 없어서 다 말 못해요. 아시죠? 십자가를 치면서 내 자신에 대해서 죽고 내 자신의 욕망과 의욕과 명예와 물질과 자식과 부모에 대해서 죽으면 그것이 무슨 의미인지 안 돼요. 그래서 주님 말씀하시기를 십자가를 지고 나를 좇지 않은 사람 내게 합함치 않다. 그게 무슨 말이에요? 그렇게 살아야 하나님의 영광 받으시고 그 생애를 받으시고 모른다고 부인하지 않으시고 자기들 위해서 한다고 했다고 책망하지 않으시고 항상 기쁘게 받으시며 그 하나님의 삶을 영원히 동행하실 거예요. 여러분들 질문 드립니다. 이 교회 문을 나서실 때 무엇을 바꾸시겠습니까? 내가 이 절을 나설 때 이 교회 문을 나설 때 한번 생각해 보면 어떻습니까? 내가 지금 이 문 나서는 게 맞는 거야? 주님의 뜻에 맞는 거야? 내가 지금 가는 길이, 내가 하고자 하는 일이, 내가 지금 시간 쏟는 일이 이게 주님이 기뻐하시는 거야? 주님이 원치 않으시는 거야? 십자가를 진다는 게 뭐예요? 여러분들 그렇게 하실 때 하나님은 여러분들을 더 사랑하시고 왜 독생자를 주셔야만 됐는가 깨닫게 하시고 그분 붙들고 그분과 함께 영원토록 살게 하시며 축복의 통로 복의 근원 되게 해주실 줄로 믿습니다. 아버지 감사합니다. 기쁨으로 말씀을 들으며 힘들지만 부담되지만 어렵지만 아버지 받아들이기 원하는 저희들에게 부족하지만 성령님께서 충만하게 하셔 그 말씀대로 살고 가는 곳마다 주님과 함께 살고 주님을 제하고 주님을 증거하는 위대한 인생